Welcome to 영어서원 백운재. 영어서원 백운재에 오신 여러분들을 환영합니다. Diamond Sutra, 금강경. The Diamond Sutra, 금강 반야 바라밀경, Vajracharika Prajna Paramita Sutra. 금강, 능단 금강경, 능이 자른다는 것이죠. 금강처럼, 벼락처럼 단박에 모든 상들을 잘라내는 금강 반야 바라밀경, 다이아몬드 수트라. 짧게 그저 금강경인 것이죠. 일체유의법, 여몽환 포영, 여로 역여전 응작 여시관. 일체유의법, 모든 유의법, 함이 있는 법이라는 것은 여몽환 포영, 꿈과 같고 환영과 같고 물거품과 같고 그림자와 같다. 여로 역여전 이슬과 같고 또 전기 벼락처럼 무상한 것이다. 응작 여시관, 마땅히 이렇게 보아야 하느니라. 범소유상 개시 허망이니 약견 재상 비상하면 즉견열애니라. 무릇 상인 것은 모두 한결같이 허망한 것이다. 그러므로 만약 이 모든 상이 상이 아닌 것으로 보면 즉시 열애를 보리라. 이런 귀중한 말씀들이 들어있는 금강경. 이제 그 32분 중에 대승정종분 제3 Chapter 3 The True Way of the Great Vehicle. 대승의 바른 종지, 소승이 아닌 대승, The Great Vehicle. The Small Vehicle, 소승이 아닌 대승의 바른 종지, The True Way, 참된 길. 대승의 참된 길을 밝히는 대승 정종분 제3, 모두 32분으로 되어 있는 금강경. 드디어 오늘 3장에서 부처님의 말씀이 나오는 것이죠. 지난 시간에 살짝 그 답을 드러내신 부처님께서 대승정종분에서 드디어 안욕따라 삼맥삼벌이 발심을 낸 선남자, 선녀인들이 어떻게 그 마음을 다스리고 마음을 항복받아야 하는가라는 수벌이 존재의 질문에 답을 시작하시는 것이죠. 그것이 바로 대승의 바른 종지, 대승 정종분, The True Way of the Great Vehicle. The True Way, 진실한 길, of the Great Vehicle, 대승. 작은 바퀴, 소승, The Small Vehicle이 아닌 큰 바퀴, 대승. The Great Vehicle의 정종, The True Way, 다시 말해 대승의 바른 종지를 밝히는 게 바로 대승 정종분 제3입니다. 불교 경전, Buddhist Sutras의 구성을 보면 크게 세 부분으로 나뉘는데 서분, 정종분, 유통분이 그것입니다. 그리고 금강경의 중심이 되는 내용, 그 핵심이라고 할 수 있는 종지를 밝히는 대승 정종분 제3은 바로 정종분에 해당합니다. 본론인 것이죠. The Buddha told Subhuti, Bodhisattva Mahasattvas should pacify their minds, citta, thusly. 부처님께서 수보리에게 이르셨다.
모든 보살마하살은 응당 이와 같이 그 마음을 항복받아야 한다. 불고 수보리 하사되 제보살마하살은 응여시 항복기심이니. 그렇게 지난 시간에 이어서 이제 구체적으로 수보리 존자의 그 질문, the question에 답하시는 것이죠. The Buddha told Subhuti, Bodhisattva Mahasattvas should pacify their minds, chitta, thusly. 부처님께서 수보리에게 이르셨다. 모든 보살 마하살은 응당 이와 같이 그 마음을 항복받아야 하는 것이다. 불고 수보리 하사되 제보살 마하살은 응여시 항복기심이다. 보디사트바 마하사트바는 보살과 마하살이 합쳐진 말로 보디사트바는 깨우친 중생, 마하사트바는 위대한 사람, 대인이란 뜻이니 보살 마하살은 이미 깨어난 부처이지만 열반의 들기를 뒤로 미루고 모든 중생의 깨어남을 위해서는 보살 대인을 가리키는 말이라 그렇게 이해하는 것이죠. 보디사트바 마하사트바, 보살 마하살. 자, 이제 바야흐로 부처님께서 마음 다스리는 법을 응당 이와 같이 항복받아야 한다. Should pacify their minds thusly. 그렇게 이르시죠. 이와 같이, thusly. 이와 같이란 말씀의 내용은 무엇인가? 이제 곧 펼쳐지는 것이죠. thusly. 마음을 뜻하는 산스크리트어 치타는 영어권에서도 제법 잘 알려진 말이죠. 마음의 틀이나 모습 또는 일반적인 마음 상태를 나타내는 말인 치타. Chitta primarily represents one's mindset or state of mind. 위키피디아. 치타는 무엇보다도 사람 마음의 틀 또는 마음 상태를 나타내거나 상징하는 말이다. 예컨대 보디치타는 보리심이라는 말로서 깨달음과 중생제도에 전념하는 마음을 보리심이라고 한다. 보디치타. 그렇게 영어권에서도 이미 잘 알려진 치타 또는 보디치타, 보리심. In Buddhism, bodhicitta is the mind that strives toward awakening and compassion for the benefit of all sentient beings. 불교에서 보디치타, 보리심이라 하는 것은 깨달음, awakening과 중생, sentient beings,의 이익을 위한 for the benefit of, 자비심, compassion을 위해 전심전력 애쓰는 strive toward, 그 마음을 보디치타, 보리심이라고 한다. 위키피디아 말씀이죠. In Buddhism, bodhicitta is the mind, 보리심, that strives toward awakening and compassion for the benefit of all sentient beings. Bodhicitta, the enlightened mind, the mind of compassion, love. bodhicitta, 보리심. All different types of sentient beings, sattva, whether born from eggs, born from wombs, born from moisture, or born from transformation, having form, rupa, or no form, arupa, having thought, no thought, or neither thought nor no thought, I will cause them all to become liberated and enter remainderless nirvana. 부처님 말씀이죠. 세상에 있는 일체 중생의 종류인
알에서 낳거나 태에서 낳거나 습기에서 낳거나 변화로 낳거나 형색이 있거나 형색이 없거나 생각이 있거나 생각이 없거나 또는 생각이 있는 것도 아니고 생각이 없는 것도 아닌 것들을 내가 모두 남김없는 온전한 열반에 들게 하고 제도하리라. 보리심이죠. All different types of sentient beings, sattva, whether born from eggs, born from wombs, born from moisture, or born from transformation, having form, rupa, or no form, arupa, having thought, no thought, or neither thought nor no thought, I will cause them all to become liberated and enter remainderless nirvana. 세상에 있는 일체 중생의 종류인 알에서 낳거나 태에서 낳거나 습기에서 낳거나 변화로 낳거나 형색이 있거나 형색이 없거나 생각이 있거나 생각이 없거나 생각이 있는 것도 아니고 없는 것도 아닌 모든 것들을 내가 다 남김없는 온전한 열반, 무여열반에 들게 하고 제도하리라. All different types of sentient beings, sattva, whether born from eggs, born from wombs, born from moisture, or born from transformation, having form, rupa, or no form, arupa, having thought, no thought, or neither thought nor no thought, I will cause them all to become liberated and enter remainderless nirvana. 세상에 있는 일체 중생의 종류인 알에서 낳거나 태에서 낳거나 습기에서 낳거나 변화로 낳거나 형색이 있거나 형색이 없거나 생각이 있거나 생각이 없거나 또는 생각이 있는 것도 아니고 없는 것도 아닌 모든 것들을 내가 다 남김없는 온전한 무여열반에 들게 하고 제도하리라. 소요 일체 중생지류인 약 난생, 약 태생, 약 습생, 약 화생, 약 유색, 약 무색, 약 유상, 약 무상, 약 비유상, 비무상을 개영이 무여열반하여 이 멸두지하리라. 이렇게 부처님께서 말씀하시죠. 가릴 것 없이 모두 온전한 열반에 들게 하고 제도하리라. 세상에 있는 일체 중생의 종류인 알에서 낳거나 태에서 낳거나 습기에서 낳거나 변화로 낳거나 형색이 있거나 형색이 없거나 생각이 있거나 생각이 없거나 생각이 있는 것도 아니고 생각이 없는 것도 아닌 모든 것들을 내가 다 한결같이 남김없는 온전한 무여열반에 들게 하고 제도하리라. All different types of sentient beings, sattva, whether born from eggs, born from wombs, born from moisture, or born from transformation, having form, rupa, or no form, arupa, having thought, no thought, or neither thought nor no thought, I will cause them all to become liberated and enter remainderless nirvana. 그렇게 부처님께서 1250 비구 대중들에게 수보리 존자의 질문에 답하시면서 그 보리심의 실체를 드러내시는 것이죠. 모두 남김없이 무여열반으로 제도하리라. 모든 보살 마하사는 응당 이와 같이 그 마음을 항복받아야 한다. Bodhisattva Mahasattva should pacify their minds, citta, thusly. 이렇게 말씀하신 부처님께서 이제 뒤에서 설명하실 사상,
가는 길목에서 사생과 오류, 구류 중생을 설명하시는 것이죠. 그리고 이 모든 구류 중생들을 다 제도, liberate, 해방하고 속박에서 푼다. 그렇게 하리라는 보리심, 보디치타를 다시 확인하시는 것이죠. Bodhisattva Mahasattvas should pacify their minds thusly. 사생은 난생, 태생, 습생, 화생을 말합니다. 모든 중생, 사트파의 태어나는 모습을 정리한 내용이 바로 사생인데요. 알에서 낳거나 born from eggs, 태에서 낳거나 born from wombs, 습기에서 낳거나 born from moisture, 또는 변화로 낳거나 born from transformation. 그렇게 사생이죠. 네 가지 모습의 나는 모습, 사생. 사람이나 포유동물은 태에서 태어나죠. 날짐승들은 알로 태어나고 흙 속의 벌레나 지렁이들은 습한 데서 태어나는 것이죠. 난생, 태생, 습생. 화생은 달리 어떤 형식에 의탁하지 않고 스스로 호련히 새롭게 태어나는 것들로서 사람의 인식 너머의 존재들이 화생의 가까운 예가 되는 것이죠. 그래서 born from transformation, 즉 모습, form을 바꿔서 trans 나온다는 뜻이 바로 transformation, 화생인 것이죠. 중생, 사트파의 또 다른 모습들은 5부류로 정리되는데 형색이 있거나 having form, 형색이 없거나 having no form, 생각이 있거나 having thought, 생각이 없거나 having no form, having no thought, 생각이 있는 것도 아니고 생각이 없는 것도 아닌 것들, having neither thought nor no thought, 그런 모습들. 이렇게 모든 구류 중생, the 9 kinds of sentient beings, 모두를 하나같이 남김없이 모두 무효열반, remainderless nirvana에 들게 하리라. 열반을 뜻하는 nirvana는 촛불 등이 불어 꺼진 상태를 말하죠. nir는 no, 없다는 것이죠. 불이 꺼진 상태, 모든 번뇌의 그 화염이 꺼진 상태, nirvana. 탐내고 화내고 어리석은 탐진치의 마음의 불길이 모두 꺼지고 고요한 정멸에 드는 것을 nirvana. 말 그대로 적멸이죠. 바르게 보자면 늘 타고 있던 불이 꺼진 자리, 늘 거기에 늘 그렇게 있어온 본래 자리를 기억하고 깨닫는 것, 그것이 니르바나인 것이죠. 딱히 구해서 얻어지는 것이 아니라 본래 있는 것을 있는 그대로 보면 그게 바로 정멸이자 니르바나인 것이죠. 어두운 방에 불이 탁 켜지면 어둠은 본래 따로 존재했던 것이 아니라 다만 빛의 부재, the absence of light. 빛의 부재가 어둠이구나 하는 것을 절실하게 깨닫는 것, 그게 바로 열반이고 니르바나인 것이죠. Nirvana is where you are, provided you don't object to it. 그대가 반대하지 않는 한, 그대가 거역하지 않는 한 니르바나는 바로 그대가 있는 그곳이다. 그렇게 앨런 와츠 말씀하셨죠. Nirvana, Sanskrit, a state of perfect peace, harmony and happiness with the world. Enlightenment. 세상 속에 있으면서 세상과 더불어 평화와 조화와 행복을 견지하는 상태. 그래서 samsara is nirvana. 그렇게도 말하죠. 사바세계가 곧 니르바나이다. 무효열반, remainderless nirvana. 그것은 말 그대로 남은 게 없는 무효, remainderless, remainder, 남은 찌꺼기가 없는 less 상태를 무효열반, 아무것도 남아있지 않은, 앞서 나왔던 아누따라 삼맥 삼벌이 무상 정등 정각,
비슷한 말이죠. 더할 나위 없이 아노타라 바르고 삼약 온전한 삼 깨달은 보디 아뇨따라 삼약 삼보디 즉 무상 정등 정각의 진비 없는 열반 그게 무여 열반 나머지가 없는 남은 찌꺼기가 모두 사라진 remainless nirvana 모든 번뇌가 송두리째 단멸된 경지 nirvana 그 상태로 이끌고 회복시키고 기억하게 일깨우겠다는 보리심인 것이죠. 보디치타. Thusly, sentient beings, sattva, are liberated without measure, without number, and to no end. However, truly no sentient beings, sattva, obtain liberation. 이와 같이 한량없고 헤아릴 수 없고 끝이 없는 중생들을 제도하되 실은 제도를 받은 중생은 없느니라. 여시 멸도 무량무수 무변 중생 하되 실무중생이 등멸도자니라. 드디어 금강경의 역설, 패러독스, 즉비 법문이 시작되는 것이죠. Thusly, sentient beings, sattva, are liberated without measure, without number, and to no end. However, truly, no sentient beings, sattva, obtain liberation. 이렇게 제도되지만 실제로 제도를 받은 중생은 없느니라. 본래 제도할 것도 없고 본래부터 니르바나인 것이다. 이제 금강경의 참맛을 살짝 보여줄 그 첫 대목이 등장합니다. 앞서 말한 대로 구류중생 모두를 속박해서 풀어 무여열반으로 이끌지만 실제로 제도받은 중생은 없느니라. 그렇게 말씀하시죠. 아니, 세상에 있는 일체 중생의 종류인 알에서 낳거나 태에서 낳거나 습기에서 낳거나 변화로 낳거나 형색이 있거나 형색이 없거나 생각이 있거나 생각이 없거나 생각이 있는 것도 아니고 생각이 없는 것도 아닌 모든 것들을 내가 다 남김없는 온전한 무여열반에 들게 하고 제도하리라. 그렇게 보디치타, 보리심의 말씀을 장황하게 설하시고 이제 와서는 아무도 제도받은 중생이 없다. 그렇게 말씀하신다. 그렇게 장황하게 소도를 여시고 제도하리라. 모두 다 남김없는 온전한 열반에 들게 하고 제도하리라. 그렇게 말씀하시고 이제 와서는 아무도 제도받은 중생이 없다? 그렇습니다. 그게 바로 금강경이 당당히 내어놓는 능단금강 바주라체디카의 지혜이고 핵심인 것이죠. 즉비 법문 곧 그것이 아니다. Thusly, sentient beings sattva are liberated without measure, without number, and to no end. However, truly no sentient beings sattva obtain liberation. 이와 같이 한량없고 헤아릴 수 없고 끝이 없는 중생들을 제도하되 실은 truly 제도를 받은 중생은 없느니라. No sentient beings obtain liberation. 그럴 것이 본래 없느니라. 즉비인 것이다. 여심 멸도 무량 무수 무변 중생 하되 실무 중생이 득멸도자니라. 금강경의 미학이죠. The beauty of the Diamond Sutra. 이와 같이 thusly 한량없고 without measure 헤아릴 수 없고 without number 끝이 없는 to no end 중생들 sattva sentient beings 를 제도하되 liberate 실은 truly 제도를 받은 obtain liberation 중생은 없느니라. No sentient beings.
Thusly, sentient beings, sattva, are liberated without measure, without number, and to no end. However, truly no sentient beings, sattva, obtain liberation. 금강경의 부처님, 역설을 직설로 드러내시는 부처님이시죠. Why, Subhuti? If a bodhisattva has a notion of a self, a notion of a person, a notion of a being, or a notion of a life, he's not a bodhisattva. 왜냐하면 수보리야, 하이고 수보리. 만약 보살이 아상, 인상, 중생상, 수자상이 있으면 보살이 아니기 때문이라. 마침내 그 유명한 인구에 회자되는 여러 사람들 입에 오르내리는 그 말씀이 나오는 것이죠. 하이고 수보리야, 하이고 why? 왜냐하면 하이고 수보리야, 약보살이 유아상, 인상, 중생상, 수자상이면 즉비보살이니라. 즉비 곧 보살이 아니기 때문이니라. 아상, 인상, 중생상, 수자상 이런 상들에 끄달리면 그는 이미 보살이 아니기 때문이다. 하이고 수보리야. Why, Subhuti? If a bodhisattva has a notion of a self, a notion of a person, a notion of a being, or a notion of a life, he is not a bodhisattva. 금강경의 가르침을 두 마디로 모양 내지 말고 생색 내지 말라 그렇게 정리할 수 있습니다. 모양 내지 말라, 생색 내지 말라, 모양에 머무르지 말라, 무상무주 이 네 글자가 바로 금강경의 정수요 핵심입니다. 무상, 무주, 머무르지 말라, 상을 내지 말라. 이제 그 모양이란 과연 무엇인가를 부처님께서는 사상으로 설명하십니다. 아상, 인상, 중생상, 수자상이 그건데요. 이 사상을 떠나 정멸에 드는 내용을 뒤에 따로 설하시는 분, 그분이 그 챕터가 바로 이상정멸분 제14분인 것입니다. 이제 머지않아 챕터 14, 이상정멸 그 내용을 함께 읽고 새기게 될 텐데요. 모양 내지 말라, 생색 내지 말라, 무상무주 그렇게 즉비본문이 이어지는 것이죠. 곧 그것이 아니니라. Why, Subhuti? 왜냐하면 수보리야, 하이고 수보리야. 이 하이고 수보리라는 표현이 자주 등장하는 게 바로 부처님과 수보리의 대화로 이루어진 금강경의 특색이죠. 그래서 금강경을 늘 수지독송하는 불자의 별명은 종종 하이고 불자, why? 하이고, 왜냐하면 why 수부티, 하이고 수보리. 지금 여기서 하이고, 왜냐하면 하는 이유는 뭐였죠? 모든 중세가 하나도 빠짐없이 모두 무여열반 remainless nirvana로 이끌지만 실은 제도를 받은 중생은 없느니라. 여기에 대해서 하이고 수보리 왜냐하면 하고 사상을 말씀하신 것이죠. Thusly sentient beings are liberated without measure, without number and to no end. However, truly no sentient beings obtain liberation. 바로 여기에 관한 이유가 뭐냐? Why 수부티, 하이고 수보리. 그리고 답을 주시는 것이 만약 보살이 아상, 인상, 중생상, 수자상이 있으면 보살이 아니기 때문이다. 다시 말해 보살이 보리심을 내어 걷는 보살도의 사상은 없어야 하느니라. 상을 내지 말라. 모양 내지 말라. 모양에 끄달리지 말라.
바로 그거죠. 아인중수 사상이 있다면 그분은 이미 보살이 아니라는 겁니다. 그럼 금강경에 여러 차례 등장하는 아인중수, 아상, 인상, 중생상, 수자상 이 사상은 과연 무엇인가? 많은 분들이 많은 내용으로 이렇게 저렇게 푸는 아인중수 사상. 아상은 내가 따로 있다, 나라는 생각에 사로잡힌 모습입니다. 인상은 남이 따로 있다. 사람이 인간이라고 하죠. 사람, 사이, 인간. 그것은 곧 나와 남이 구별된 인상, 남이 따로 있다. 내가 따로 있다. 아상, 인상, 남이 따로 있다. 중생상은 부처가 따로 있다. 즉 나는 중생이고 부처는 부처다. 그렇게 분별하는 생각이 중생상이고 수자상은 죽음이 따로 있다는 생각에 사로잡힌 모습입니다. 불생불멸의 진리를 아직 깨닫지 못하고 나고 죽는 것이 본래 없다. 그렇지만 수자상에 끄달리면 결국 죽는구나. 내가 남이요 남이 나인 세계일화 한 송이 꽃이어라. 이 세상은 그 세계일화의 입장에서 바로 보면 아상과 인상은 사라지는 것이죠. 내가 따로 없고 남이 따로 없다. 너와 내가 따로 있는 것이 아니다. Separation is the greatest illusion. 분리라는 것은 가장 커다란 환상인 것이다. 일체유의법 여모환 포영이라 그렇게 말씀하셨죠. 내 안의 불성이 곧 참나와 부처가 둘이 아님을 여실히 증명하는 실존임을 알아채면 중생상은 사라집니다. 나와 부처가 둘이 아니다. 그리고 나고 죽는 생명이 따로 있는 게 아니라는 불생불멸의 대진리를 체득하면 수자상 또한 물거품처럼 사라지는 것. 한 생각 품으면 아인중수 사상에 사로잡히지만 또 한 생각 돌리면 아인중수 사상 모두 홀연 여의게 되는 것이다. 아인중수 사상에 대한 여러 해설들이 나와 있지만 제가 체험적으로 느끼고 감지하고 인식하는 바로는 가장 간단한 설명이다. 그렇게 여러분들과 함께 나누는 것이죠. 아상, 내가 따로 있다. 인상, 남이 따로 있다. 중생상, 부처가 따로 있다. 수자상, 죽음이 따로 있다. 그렇게 아인중수 사상에서 벗어난 것은 반대로 내가 따로 없다. 남이 따로 없다. 부처가 따로 없다. 죽음이 따로 없다. 그렇게 한 생각 돌리면 아인중수 사상이 모두 홀연 사라지는 것이죠. 일체유의법 여몽환 포영 여로역 여전 응작 여시관이라 그렇게 새겼죠. 아인중수 사상이라는 것 어렵고 심오하게 풀면 한이 없는 것이지만 쉽게 풀면 내가 따로 없다. 남이 따로 없다. 부처가 따로 없다. 죽음이 따로 없다. 끝. 간단히 푸는 것이죠. 과연 그것을 깊게 체화해서 속 중심에서 철실하게 깨닫고 그것을 늘 유지할 수 있는가? 내가 따로 없다. 남이 따로 없다. 부처가 따로 없다. 죽음이 따로 없다. 그렇게 아인중수 사상을 모두 여의게 되는 것이죠. 금강경의 대의를 흔히 파2집 현삼공이라고도 하는데요. 아집 법집을 깨어 부수고 아공 법공 구공의 이치를 내어 보이는 경전이다. 그런 뜻이죠. 내가 따로 있다는 집착, 아집과 세상이 따로 존재한다는 법집,
그것을 부수어버리는 게 파이집이죠. 아집과 법집을 깨어 부수라. 파이집. 그리고 나도 비었고 아공, 세상도 비었고 법공, 빈 것 또한 비었음 구공을 나타내는 게 현삼공. 아공, 법공, 구공. 그렇게 파이집 현삼공의 대의가 실천적으로 나타나는 게 바로 사상을 여의고 정멸에 든다는 참뜻이기도 하죠. 그렇게 파이집 현삼공 되면 내가 따로 없다. 남이 따로 없다. 부처가 따로 없다. 죽음이 따로 없다. 그렇게 파이집 현삼공 저절로 이루어지는 것이죠. 굳이 말로 표현하면 파이집 현삼공이지만 금강경식으로 풀자면 즉비 파이집 현삼공, 그것도 파이집 현삼공이 곧 아니고 이름하여 파이집 현삼공이라 한다. 그렇게까지도 새길 수 있는 것이죠. Why subhuti haigo subori? If a bodhisattva has a notion of a self, a notion of a person, a notion of a being, or a notion of a life, he is not a bodhisattva. 왜냐하면 수보리야. 만약 보살이 아상, 인상, 중생상, 수자상이 있으면 보살이 아니기 때문이니라. 하이고 수보리 약보살이 유 아상, 인상, 중생상, 수자상이면 즉비보살이니라. 즉비라는 말의 뜻이 단박에 깨우쳐지는 것이죠. 앞으로 자주 등장하게 될 즉비, 금강경을 관통하고 있는 즉비법문, 하이고 수보리 약보살 유 아상 인상 중생상 수자상이면 즉비보살이라. 곧 보살이 아니니라. 그렇게 부처님께서 짧게 잔잔하게 사상에 대한 설명을 하시는 것이죠. 그렇게 다이아몬드 수트라, 수보리 존자께서 안욕따라 삼맥삼보리 발심을 한 선남 선녀들이 어떻게 마음을 다스리고 항복받아야 하느냐 하는 질문에 사상을 여여야 하는 것이다. 내가 따로 없고 남이 따로 없고 부처가 따로 없고 죽음이 따로 없느니라. 그렇게 사상을 모두 여인 상태에 들어야 비로소 보살이라 할 수 있다. 그렇게 말씀하시는 부처님의 법문이 바야흐로 본격적으로 드러나는 The Diamond Sutra, 금강 바냐바라밀경 바주라 체디카 프라주나 파라미타 수트라. 그렇게 오늘 내용을 마치고 이제 본격적으로 수보리 존재와 부처님과의 대화를 보다 진지하게 읽고 새기게 될 다음 시간까지 Until next time, take care. Bye.